اللہ میاں جب وقت لے کے آئے گا اصحاب کہف کی طرح انہوں نے بھی غاروں میں چھپ چھپ کے زندگی گزاری ہے. اپنی شکل شریف دکھا. علی یہ نیچے نوول کے نام پہ کوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے اوپر اٹھاؤ. انہوں آگے اٹھایا ہے. میں ناول کو آگے پک اپ کیا تھا. he didn't talk اور I'm just like worried. اگر احمد مناسب سمجھے گا تو لے لے گا. ہاں نہیں، اگر کچھ بولنا نہیں تو ٹھیک ہے، پھر نیچے رہی. میں سہیل صاحب شکل کیمرہ کھولو. بھائی ابھی وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا اللہ میاں وقت کیمرہ نہیں کھولیں آیا. گے. وقت کیڑا شام ہے تھوڑے کو، رات کی کدھر اندھیرا ہے. پردے کو کمان پہ ابھی چلے سہیل صاحب آپ ان کو ویسے چہرے کی زیارت کرا دیں اور بٹن تو آج کیا ایسے آج کہ آپ سے ملاقات کے مشتاق ہے. مجھے لگتا ہے آج تو کیمرہ کھول تے میں آج پھر جڑا نعرہ لایا مرزا صاحب کی جائے ہو، جڑا سکندر مرزا. وہ کیا کرنا ہے، میں ہن قبر کے ڈیزائن ویکھن دی عمر ہو گئی ہے، میری بڈھا بابا ہوا میں، میرا کیمرہ ویکھ کے کی کرنا ہے. سرکار بڈھے بابے ہو گئے 2 سال بعد تو مر جانا، پھر کچھ کرنا وقت لنگ گیا. اللہ معافی دے جڑے باپ ہونے نو جڑے برکا آ کے باہر ونجن. وہ قبر دا ڈیزائن ویکھن دی عمر ہے، تسی ہن کیمرہ اور کھلا رہے ڈیزائن میں تین دسے سنا کیڑی خبر دونوں کو سوٹ کرے گی. تے جنت البقیع دے وچ وائی کے دفر نیونا یا عام قبر ہے. میں تن دیکھ کے ڈیزائن تیری شکل دس میں نعرہ لا دیتا مرزا صاحب کی جائے ہو یا تھلے سکندر مرزا بستی. تہاڈا بھروسہ کوئی نہیں نہ پائے، عمرہ کرنے بھی جانا ہوندا ہے یار. اسی اپنے پاک نبی دی یار روزہ تم کوئی دھوکا دے کے جاندے ہو. یہ نہیں کہ ایک منٹ بس بھائی تم دھوکا دے کے جاندے ہو. کیڑا دھوکا دینا دیکھے جانا ہے؟ نہیں مطلب تسی تو دس تے نہیں سی آندی ہیں. اسی مسلمان اچھا سہیل صاحب میرا کوشچن آپ سے ایک سیریس نوٹ پہ ہے جاننے کے لیے. اس میں آپ نے مطلب کوئی ایسا نہیں کرنا کہ آپ مسئلتاً مجھے نہ بتائیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب نے آیا کوئی حج کیا تھا یا ان کی زوجہ میں سے کسی نے کوئی حج کیا تھا، یا یہ ہے کہ آیا وہ صاحب استطاعت نہیں تھے، وہ غریب غربا تھے کہ حج کی استطاعت نہیں رکھتے تھے. یہ میرا کوشچن ہے آپ سے. اننے والا مرزا صاحب لوگوں نے لوٹیا صاحب استعداد آن کیوں نہ. مرزا صاحب نے کوئی عمرہ دے کوئی حج نہیں کیتا. دوروں ہی نیڑے ہی نہیں گئے، وہ تو جمعہ ہی بڑا کپڑ دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یار احمد بھائی میں نے تو سیریس کوشچن کیا ہے، میرا مقصد جسٹ جاننا ہے اور آنیسٹلی میں جاننا چاہتا ہوں سہیل صاحب سے. ایک میری کوشچن یہ کیا کہ سہیل صاحب میں نے کوشچن کیا تھا کہ مرزا صاحب نے اپنی زندگی میں کوئی حج کی نہیں. آپ سے نہیں نجف پوچھا، میں نے سہیل سے پوچھا. میں آپ کو بتاؤں گا نہیں آپ سے بعد میں بتانا پلیز. بعد میں سہیل سے پوچھا کہ ایک بات یہ کہ انہوں نے کوئی حج کیا ہے یا ان کی زوجہ جو تھیں انہوں نے حج کیا ہو، اور یہ کہ تیسرا کوشچن یہ اگر نہیں کیا تو کیا وہ صاحب استطاعت نہیں تھے. یہ میرا کوشچن ہے. اچھا ویسے نا بالکل میرا جہاں تک معلومات ہے انہوں نے حج بدر کروایا ہے، خود بذات بقلم خود حج نہیں کیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو نبی ہے نا اس کا ٹوٹل کنٹرول خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ اپنی مرضی سے، تو اگر خدا تعالیٰ کی منشا ہوتی تو وہ ضرور حج کرنے بھی جاتے. وہ تو چلی خدا تعالیٰ کے کنٹرول میں تھے نا. تو جس طرح اللہ میاں ہم کو چلا رہا تھا بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے، اس طرح سے وہ چل رہے تھے. مسئلہ پتہ ہے آپ لوگ کا کہاں سے آ جاتا ہے؟ آپ لوگ مرزا صاحب کو نا ایک نارمل انسان کی طرح دیکھ رہے ہوتے، ایک عام انسان کی طرح، جبکہ نبی جو ہے وہ بنی نوع انسان میں اس کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے. وہ عام انسان کی حیثیت میں نہیں ہوتا، وہ خدا تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے زمین کے. تو اللہ میاں ہی اس کو چلا رہا ہوتا ہے. یہ ہے اصل معاملہ. جو آپ غلطی کر رہے ہو نا وہ آپ نبی اور عام انسان میں بغیر فرق کے آپ دیکھ رہے ہو نبی کو. یہ ہے اتنا سا مسئلہ. خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا تو وہ ضرور جاتے حج کرنے. میری اپنی ذاتی معلومات میں حج بدر کروایا انہوں نے.
हाँ जी, हो गई बात, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, बहुत शोर के साथ आ रही है आवाज। कोई बात समझ में आई है मेरी कि नहीं? बात समझ में अभी नहीं आई है, अभी क्वेश्चन शायद सेटिस्फेक्शन लेवल तक रिप्लाई नहीं मिला। चौहान साहब अच्छा। बता सकते हैं इसके बारे में मजीद, मुझे लगता है नहीं, असल बात वो सही कह रहे हैं नासिर साहब, अंबिया के खासे होते हैं, कुछ बातें अंबिया के लिए मखसूस होती हैं, वो आम बंदों के लिए वो नहीं होती। जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी बीवियां 4 से ज़्यादा थीं, मोमिनों के लिए 4 की गुंजाइश है, ये नबी का खासा है, सिर्फ नबी के लिए मखसूस है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है कि बीवियां 11 है, दूसरी तरफ और भी कम है ना। नमाजें आम मुसलमानों पर 5 फ़र्ज होती हैं, नबी पर 7 फ़र्ज थी, तहज्जुद और वो रात वाली नमाज भी फ़र्ज थी। तो बात यह है कि मिर्ज़ा साहब की भी बकौल इनके, क्योंकि वो कहते हैं कि वो नबी थे, तो उनको कुछ रायत थी कि वो जिस तरह चलते थे चलाते थे। मिर्ज़ा साहब को जो उनका खुदा था वो सिर्फ यही कहता था कि मुर्गी आ गई चंदा लेना है, फलाना आ गया चंदा लेना है, या कुछ देने के लिए भी मिर्ज़ा साहब इस तरह अपने ऊपर जबर करते थे, जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बंदगी करते हुए रातों को उठ के पाँव सूज जाते थे। और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती थी कि या रसूलल्लाह, आप आराम क्यों नहीं करते, आप इतना क्यों जागते हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते थे, मैं अल्लाह का प्यारा बंदा ना बनूं, मैं क्यों ना रात को जागूं, क्यों ना खड़ा होकर उसकी बंदगी करूं। तो मतलब अंबिया के लिए सिर्फ ये नहीं है कि मीठा मीठा आपा कोड़ा कोड़ा, तो इस तरह तो नहीं होता। अंबिया को जहाँ कोई खुसूसी मराहत या खुसूसी उनके साथ मामलात होते हैं जो उनके लिए मखसूस होते हैं, वहाँ उनको एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। मिर्ज़ा साहब का अगर सेक्रीफाइस का कोई एक्स्ट्रा उनका है पैमाना, तो वो दिखाएं कि आम बंदा जो था वो 2.5% ज़कात देता था, मिर्ज़ा साहब 6% देते थे, 5% देते थे, 4% देते थे। या आम बंदा वो कलम से जिहाद करता था, मिर्ज़ा साहब तो कई दफ़ा तलवार लेकर बाहर निकल आते थे। तो आम बंदा जो था वो 5 नमाजें पढ़ता था, मिर्ज़ा साहब 7 पढ़ते थे। कोई उनकी ऐसी बात बताएं तो सही ना कि वो सेक्रीफाइस के मामले में भी आम लोगों से हटके थे, या सिर्फ यहाँ ही उनके खासे थे। सैल नासिर साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਰਸਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 52 ਸਾਲ ਤੇ ਕੁਫਰ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ 16 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਸਰ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, नहीं हो सकता है कुछ करना, कुछ दसन। अवैस कामरान साहब आ गए ने कल वाले मुरब्बी साहब, तो मैं भी कोई 10 मिनट तक फारग हो चलिया वा। आज जो जड़ा नवा मसला खड़ा होया है ਉਹਦੇ ਤੇ डिस्कस पे करने हैं। खैर तो चलो कीजिए, जो मैं कल मौजूद हूँ, वाली मैं थोड़ा सा बिजी हो जाऊंगा। मेरे अच्छा, पास आधा घंटा है, मैं बिजी हो जाऊंगा, नहीं तो रात को बात कर लेंगे। आधे घंटे बाद बिजी होने आधा- लगे हैं, कितने टाइम तक बिजी रहेंगे? मैं समझ लीजिए आधा घंटा मुझे, क्योंकि मैं जा रहा हूँ जहाँ मुझे जाना है, मुझे लगता है मुझे आधा घंटा लगेंगे। जब मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा तो बस मैं बिजी हूँ, इसका मतलब है। कितने घंटे वहाँ? वहाँ मेरे को कुछ कम से कम 2-3 घंटे तो लगेंगे जी। अगर चाहें रात को बात कर लें। अगर अभी ना मैं नीचे वो गाड़ी ऑटोमेटिक लगी होती है, उस वॉशिंग लगी होती है, तो मैं थोड़ी देर बाद हूँ तो मैं अंदर ही बैठा हुआ कैबिन के। कोई वो मसला मैंने नहीं, आपसे वक्त पे बात की। हाँ, बात मैं ये कर रहा था पहले कि वो सुबह ट्रुथ सीकर साहब आए थे ना, जी तो आप उनके साथ मैंने देखा कि बड़ी मेहनत से अल्लाह ताला ये कबूल करने वाला है। हालांकि ये हकदार नहीं है कि इनके साथ कुरान करीम से इतना तरद्दुद किया जाए जितना आप कर रहे थे, कुरान करीम के लफ्ज़ के साथ, लुगत के साथ और उसकी इस्तिलाहात के साथ। लेकिन बहरहाल आपने जितना अपने साथ जबर करके उनके साथ टक्करें मारी हैं, उसके बाद वो हमारे हत्थे चढ़ गए थे। तो वो जब उन्होंने कहा, हमारे एक साथी हैं इस्लाम, क्या नाम था उनका, वो
क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया में है, बहरहाल अभी आ जाते थोड़ी देर बाद। उन्होंने कहा कि भाई मिर्जा साहब की पेशगोइयाँ झूठी निकली। तो ट्रुथ सीकर ने कहा कि वो कोई भी पेशगोई मिर्जा साहब की उनके इल्हाम के मुताबिक झूठी नहीं निकली, इल्हाम के लफ्ज़ों के मुताबिक सब सही हुई है। तो उनके सामने इल्हाम के अल्फाज पेश किए गए थे, बिक्रम व सैयबन। उनकी पेशगोई थी एक बिकर और एक बेवा, यानी एक कवारी आएगी तुम्हारे निकाह में, एक बेवा। अब वो बात मिर्ज़ा साहब ने 3-4 जगहों पर लिखी हुई है। तरियाकुल कुलूब में भी लिखी है, नज़ुलुल मसीह में भी लिखी है, और जहाँ से मैं सुबह पढ़ के अंजाम आतम, ज़मीमा अंजाम आतम में भी लिखी है, और चौथी तज़किरा में भी वो बात लिखी हुई है। 4 जगहों पर वो पेशगोई लिखी हुई है कि एक कवारी तुम्हारे निकाह में आएगी, फिर एक बेवा आएगी। और मिर्ज़ा साहब वो चारों जगह, 3 जगह तो उन्होंने खुद लिखा, चौथा जो है तज़किरा वो बाद में उन्होंने किसी ने कलेक्ट करके उनका इल्हाम लिखा है, लेकिन 3 जगह तो अपने हाथ से, अपने पेंसिल से, अपने कागज़ कलम से लिखा है। और बार बार लिखा है कि शेख मोहम्मद हुसैन बटालवी को मैंने ये इल्हाम सुनाया था 1884 में, जो मेरी शादी उससे पहले, तब ये 1884 वाली शादी अभी नहीं हुई थी। मैंने उसको बता दिया था कि मेरी ज़िंदगी में एक कवारी आएगी, एक बेवा आएगी। मैं कहता हूँ कि चले, मैं उनको ज़ाहिर नहीं मानता, तो मैं ये समझता हूँ कि वो कवारी का तो मिर्ज़ा साहब के ज़हन में था कि अब मैंने एक और निकाह करना है, क्योंकि जो पहली बीवी थी उनके साथ मिर्ज़ा साहब के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, उसको छोड़ा हुआ था। तो कवारी का तो निशाना उन्होंने पहले से ताना हुआ था कि कवारी से ब्याह करना है मैंने, लेकिन वो उन्होंने इल्हाम सुना दिया कि एक कवारी से होगा, एक बेवा से होगा। लो जी, अब मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि ये देख लो, कवारी वाला तो इल्हाम मेरा पूरा हो गया, अब रह गई है बेवा, तो ये भी पूरा होकर रहेगा। ये दूसरे किसी वक्त में मोहम्मद हुसैन बटालवी मेरी ये दूसरा जुज़ जो है इस पेशगोई का, इल्हाम का, वो देख लेगा। तो ट्रुथ सीकर ने वहाँ पर पंचर लगाया और कहा कि असल बात यह है कि मिर्ज़ा साहब के कहने का मतलब ये था कि जो बेवा है उससे मुराद मोहम्मदी बेगम है, और मोहम्मदी बेगम बेवा नहीं हुई, इस वजह से ये हिस्सा पूरा नहीं हुआ पेशगोई का। तो असल हमारा जो मेन मुद्दा था वो तो इतना ही था कि जो ट्रुथ सीकर ने कहा कि अल्लाह ताला के जो अल्फाज इल्हाम में बताए गए हैं उनके वो सारे पूरे हुए हैं। अब अल्लाह ताला ने जो इल्हाम के अल्फाज बकौल मिर्ज़ा साहब के अल्लाह ताला ने बताए हैं वो 2 लफ्ज़ हैं, बिकर और सैयब, तो वो पूरा नहीं हुआ। एक पूरा हुआ, एक नहीं हुआ। बिकर वाला हो गया, सैयब वाला नहीं पूरा हुआ। हमारा मुद्दा तो हल हो गया, लेकिन खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। वो कहता है, ट्रुथ सीकर कहता है कि ये मोहम्मदी बेगम के बारे में थी, हालांकि मिर्ज़ा साहब ने अंजाम आतम में ये बात लिखी हुई है कि अहमद बेग के किस्से का अभी नामो निशान नहीं था जब मैंने ये इल्हाम शेख बटालवी को सुनाया था। तो मोहम्मदी बेगम कहाँ से आ गई? अहमद बेग की बेटी मोहम्मदी बेगम है, वो तो इस इल्हाम में अभी कहीं उसका जिक्र ही नहीं था, खुद मिर्ज़ा साहब ने लिखा। लेकिन ट्रुथ सीकर दबे लफ्ज़ों इल्ज़ाम लगा रहा है कि हमारे मसीह मऊद अपने नफ्स से इल्हाम घड़ के बयान किया करते थे, उनके दिल में पहले से मोहम्मदी बेगम थी कि इसका निकाह दूसरी जगह होगा, वहाँ से बेवा होकर मेरे निकाह में आएगी। तो वो मिर्ज़ा साहब ने इसलिए इल्हाम पेश किया था लोगों को कि एक बेवा से होगा, एक कवारी से। तो मोहम्मदी बेगम बेवा नहीं हो सकी, शोहर उसका नहीं फोत हुआ, तो वो निकाह नहीं हो सका। ये ट्रुथ सीकर कह रहा था। ये उसने कार्रवाई सवेरे की है कि खाया पिया तो कुछ नहीं, जो गिलास तोड़ा उसके 12 ने बिल उसको पड़ गया। वो कहता है कि मिर्ज़ा साहब अपने पास से घड़ के इल्हाम बयान करते थे, मोहम्मदी बेगम का ज़हन में सोचा हुआ था, तो लेकिन वो मोहम्मदी बेगम का तो पूरा हुआ नहीं, इस वजह से कम ख़राब हो गया। बाद में एक बंदा आया अयाज नाम का, पता नहीं आप चले गए थे या यहीं थे, उसने बताया कि ये जो ट्रुथ सीकर है ये मेंटल केस है, ये नॉर्मल है, इसको छोड़ें, आप इसको ना पकड़ें। मिर्ज़ा साहब ने इसकी वजाहत की है नज़ुलुल मसीह में। नज़ुलुल मसीह वो किताब है जो मिर्ज़ा साहब के मरने के 1 साल बाद छपी है, 1909 में। उसको हमने अभी खोल के देखा है, तो उसमें तो मिर्ज़ा साहब ने इसकी कोई ऐसी वजाहत नहीं की हुई जो उसके बंदे के अयाज साहब के बताए हुए मानी से कोई मुताबिकत रखती हो। बड़ा मसला हो गया है। तो
یہ ہے وہ مکمل داستان جو صبح کی ہے. اس پر آپ جو کہنا چاہیں کہیں, جو عبارت چاہیے سنیں ہم سے, اور پوچھیں کہ یہ پیشگوئی اس کا کیا بنا. مرزا صاحب جو کہتے تھے کہ بیوہ میرے نکاح میں آئے گی, وہ کیوں نہیں آئی مرزا صاحب کے نکاح میں, حالانکہ یہ کلام الہی بتاتے تھے کہ یہ کلام الہی ہے, اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں بکر اور سیب. تو وہ کون سا خدا تھا ان کا جس کو نہیں پتا تھا کہ یہ سیب والا کام پورا نہیں ہونا, کوئی بیوہ آنی نہیں. یا تو ہو کہ کوئی مخصوص توبہ سے مشروط یا کوئی اس طرح کی مشروط پیشگوئی تو نہیں تھی. جب پیشگوئی کی گئی, جب الہام پیش کیا گیا شیخ بٹالوی کے سامنے 1880 میں بٹالہ میں, شیخ محمد حسین بٹالوی کے گھر پہ ان کی بیٹھک میں, وہ کہتے ہیں, مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے تو ابھی وہ کرسی بھی یاد ہے جس کرسی پر بیٹھ کر میں نے شیخ بٹالوی کو یہ الہام سنایا تھا. اب وہ الہام جب کیا گیا اس وقت کوئی مرزا صاحب کے ذہن میں عورت نہیں تھی. یہ جھوٹ بولا ہے اس نے ٹروتھ سیکر نے کہ مرزا صاحب نے دل میں ٹھان لیا ہوا تھا کہ محمدی بیگم سے میرا ہو جانا ہے تو وہ بیوہ شیوہ. یہ اس نے خام خواہ الزام لگایا اپنے مسیح موت پر. اصل بات یہی ہے کہ وہ بیوہ کا الہام مرزا صاحب نے جو پیش کیا ہے وہ سرے سے اس کی پیدائش ہی نہیں ہوئی اس بیوہ کی. اس کے بارے میں کوئی بندہ ساکی صاحب کو پتہ لگا گل دا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کی حال چال ہے پراگو سارے دا ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ دا کرم شکر. اے کوئی عمر صاحب کوئی بیوہ آئی بھی ہے انہوں نے؟ یہ ہوئی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بیوہ جمی نہیں ہے. جدو مرزا صاحب نے الہام پیش کیتا نا تے جے تو کوئی ہوندا کہ فلاں بیوہ نال مرزا صاحب نے نکاح کرنا سی لیکن وہ توبہ شرط سی تے توبہ کرن نال ٹل گیا تے بندہ کہندا چلو کوئی نہ کوئی ادا جسٹیفیکیشن وہ پیش کر دیں. بیوہ تو جمی کوئی نہیں ہے. اچھا بھائی صاحب, میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل کلیئر آ رہی ہے. ہاں, اب اصل میں پس منظر یہ ہے, کسی ہمارے بروڈ میں میرے خیال میں اس بروڈ کے سردار اعلیٰ ہمارے بلال صاحب ہیں, اور بلال صاحب کے سرپرستی میں اور گلوبل جی کے سرپرستی میں وہاں پر ایک مناظرہ چلا تھا. میں بیچ میں پہنچ گیا تھا. اصل میں سید صاحب بات کر رہے تھے اس آیات پہ, الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. آگے الفاظ ہیں, یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم وإغلال التي كانت عليهم. اب یہ تمام باتیں کرنے کے بعد فرمایا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اولئک هم المفلحون. اب یہاں پہ سید صاحب یہ بتا رہے تھے کہ ایک رسول کی بات ہو رہی ہے. اب اس کے بعد نبوت کا کہاں کوئی تصور ہے؟ تو یہ جو ہمارے ٹروتھ صاحب ہیں انہوں نے کہا ایک کا لفظ دکھا دیجئے, ایک کا لفظ دکھا دیجئے, کہاں ہے ایک کا لفظ؟ بھئی کیا بات ہو رہی ہے؟ فالذین آمنوا بھی کہاں جا رہا ہے؟ ہاں کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ نبی علیہ السلام کی طرف. تو ایک ہے یا دو نبی ہیں وہاں پر یا چار نبی ہیں؟ وَعَزَّرُوهُ, پھر وہی ضمیر کا جو ہے وہ سیگا نبی کی طرف جا رہا ہے, ایک ہی رسول. یہ تمام چیزیں وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, یہ تمام سیگے کس؟ اولئک هم المفلحون, یہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اس رسول کی بات مانیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے.
ایک ہی رسول کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہیں ایک کی نہیں. تو سید صاحب نے کہا بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. 1 منٹ امر رضی صاحب. جی ٹھیک ہے، کر لوں، کوئی بات نہیں، میں بھی نیچے سے ہو گیا بھائی. ساتھی وڈائے صاحب کی حال ٹھیک ہو؟ کوشش سناؤ ٹھیک ٹھاک ہو؟ شکر الحمدللہ، بڑے ٹھنڈی طبیعت سے دیکھو خیر ہو صحیح. تیرے والی شور ہے بڑا. میں مال سے بیٹھا ہوں. تو لوکاں دے بچے کھڈا. اور بھائی ملک عمران ادھر آ، تیرے جن کڈا میں، تینوں نہیں رام آਉਂدا. تارک چوہان صاحب بڑی بڑی دیر ہونے نے لوکاں دے بچے ٹر گئے نے. پھر ٹرن آیا. اچھا ٹھیک ہو گیا. اور پیر اسکانی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ انہوں نے فون آیا تو میرے نال ہی گل کر رہے ہیں. تیرے نال تو میں کرنا نہیں ہے بھائی. دار اسلام تو باہر کون؟ تو استغفر اللہ استغفر اللہ. بیعت چھڈ تے اسلام چ داخل ہو. کتنی بیعت کی؟ ملک عمران تو میرے کو نہ کہے دیڑے کھریاں کھریاں سننیاں میں. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں پیر اسکانی صاحب؟ الحمدللہ. عامر رضی صاحب سن رہے ہیں؟ وہ نیچے گئے ہیں مجھے لگتا ہے گاڑی کی نا، سن تو رہے ہوں گے. مسئلہ ہوگا، سن رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا پس منظر کہ ایک رسول کی بات نہیں ہو رہی، لفظ ایک کیوں استعمال کیا. تو شاہ صاحب نے یہ بتایا کہ بھائی جب یہ الفاظ آتے ہیں قرآن مجید، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو یہاں سے ایک اللہ کی بات ہو رہی ہے یا 2-4 کی بات ہو رہی ہے؟ پھر یہ بھی نہیں ایک کا لفظ، تو پھر اس سے یہ بھی لینا چاہیے نا اطیعوا اللہ، تو 2-4 اللہوں کی بات ہو رہی ہوگی. بہرحال یہ بات چلی تھی. تو وہاں پر وہ روڈ بند ہو گیا اور پھر یہاں اس روڈ پہ گفتگو شروع ہوئی تھی. تو یہ آیت پیش کی گئی نا رسولوں والی. قیصر صاحب نے کہا تھا کہ اسکانی بھائی آپ بات کریں. میں تھا تھوڑا سا بزی جا رہا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ جو نبوت کا دروازہ آپ یہاں سے کھول رہے ہیں کہ جب تم میں سے رسول آویں، یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا رسول؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. بھئی جب بھی جن کو اللہ چنتا ہے ان کو رسول اللہ کہا جاتا ہے. یہاں تو آیا نہیں کہ اللہ کے رسول آئیں گے. رسول تو ایک قاصد ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، پیغام دیتا ہے. وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہاں لفظ وضاحت کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ عقیدہ جو ہے جب تک وضاحت نہ ہو تب ہم کوئی عقیدہ نہیں لے سکتے ان آیاتوں سے یا اس حدیث سے. وضاحت لفظ ہو، وضاحت کے طور پر کوئی احتمال نہ ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بیل مجھے مار. بھول جاتے ہیں ہم نے کیا کہا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. اب وضاحت کے ساتھ یہ کہاں موجود ہے؟ میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ وضاحت کے ساتھ یہاں کہاں موجود ہے کہ اللہ کے رسول آئیں گے شریعت لے کر؟ کہاں آیا یہ بات؟ یہاں تو رسول آئیں گے. لغت میں رسول کس کو کہتے ہیں؟ پیغام رساں کو کہتے ہیں. جس طرح سے خاتم کا کیا مطلب ہے؟ انگوٹی. لغت میں انگوٹی ہے نا، مہر ہے. آپ لیتے ہیں نا، لغت میں جاتے ہیں. جبکہ
ख़ातम का मतलब आखिरी है, नबी ने ख़ुद इसकी वजाहत की है। मुफस्सरीन को पढ़ेंगे वो भी यही कह रहे हैं, सहाबा को पढ़ेंगे वो भी यही कह रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद ख़ातम नबीन का तर्जुमा कई हदीसों में किया है, ला नबी अबादी, ख़ातम नबीन अना ख़ातम नबीन ला नबी अबादी, अना ख़ातम नबीन ला नबी अबादी, कई हदीसों में मेरे बाद कोई नबी नहीं। इसका मतलब ये है, लेकिन फिर भी नबी की इस वजाहत को छोड़ा आपने, सहाबतुल किराम अल अतहार की वजाहत को छोड़ा, फ़हम को छोड़ा, मुफस्सरीन उनकी छोड़ा, आइम्मा की, सारे लखयार सबको छोड़ा। कहाँ चले गए? अल्लामा गोगल के पास, अल्लामा लुगत के पास। लुगत में ख़ातम का मतलब मोहर है, बस खलास, नबी अल्लाह के यहाँ आखिरी नहीं बल्कि मोहर है, इस पर आप डटे हुए हैं। जबकि ख़ातम का यहाँ मतलब आखिरी ही है, क्योंकि इस पे हम दलाइल रखते हैं, मज़ीद अपनी बात के तायद में दलाइल रखते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमुदात इस पर गवाह हैं, सहाबा का फ़हम इस पर गवाह है, मुफस्सरीन और साइर अखयार का फ़हम इस पर गवाह है। लेकिन फिर भी आप तनहा हैं। अल्लामा लुगत क्या कहता है? अंगूठा अंगूठी है भाई, और मोहर आखिरी नहीं है, नबी और आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया कि लुगत के पास नहीं जाते? यहाँ लुगत के पास जाइए कि रसूल से मुराद अल्लाह के रसूल हैं, पेश कीजिए, तो उनके पास कोई दलील नहीं, किसी के पास कोई दलील नहीं। तो इस पे मैं उनके साथ जो है वो सींग पसाया हुआ था, और आप आ गए, पता नहीं कौन आ गए, और साथी आ गए, मैं ख़ुद भी बिज़ी था, तो बाद में मैं तो चला गया, पता नहीं क्या हुआ। तो इस आयत को जो वो पेश करते हैं मेरे भाई, इसमें बिल्कुल ये कुलिया कायदा है अहले क़िबला का कि जहाँ पर इह्तिमाल हो वहाँ इस्तदलाल करना वो है बातिल, बतल अल इस्तदलाल, क्योंकि इह्तिमाल है, वजाहत नहीं है, सही अल्फाज नहीं है, रसूलुल्लाह नहीं है, रसूलुल्लाह नहीं है, रसूल है। रसूल तो लगत को जो है पैगंबर को कहते हैं, वो ज़रूरी ना हो, नहीं है कि अल्लाह के रसूल को कहा गया हो, तो इसको आप साबित ही नहीं कर सकते। ये अड़ंगा डला हुआ था। बाद में आप जितनी भी बातें कर रहे हैं भाई, इनको जब तक, जैसे आप जानते हैं, मैं जब तक देखूंगा नहीं, ख़ुद उनको पढ़ूंगा नहीं, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन इतना ज़रूर है, मुझे आप पे यकीन है, इतना मैं जानता हूँ कि जो वही अल्लाह पाक की तरफ से हुई बकौल मिर्ज़ा जी के, उसके वो माने नहीं हैं, उसके वो माने नहीं है जो अल्लाह ने की है, उनका मफहूम है। खुद समझे मिर्ज़ा जी, उनको बयान करे, या उनके मानने वाले उसको समझ कर बयान करें। अल्लाह ने जो कुछ फरमाया वैसा नहीं है, वो किसी और रंग में है। शादी करना यानी नहीं करना, यानी ईमान लाना उनके ख़ानदान में से। इसी तरह शौहर मरेगा यानी बाप, शौहर पहले मरेगा बाद में बाप, लेकिन पहले बाप मर गया, शौहर ने दिल में तौबा कर ली। तो इस तरह की बातें बहुत हैं। कुलिया कायदा इतना मैं समझ गया हूँ जितनी भी गुफ्तगू की है कि जो इल्हाम हो जाते थे मिर्ज़ा जी पे, उनका वो मतलब और मफहूम नहीं है जो अल्लाह ने बताए हैं, उनका मतलब और मफहूम और है, इतना मैं जानता हूँ। अगर इस कुलिया कायदे को कुला डुला अहमदी हजरात पकड़ लें, मेरे ख्याल में इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस कुलिया कायदे को पकड़ते नहीं, इसी को पकड़ के रखें कि भाई जो मफहूम, जो कलाम है अल्लाह पाक का, जो वही और पेशन गोइयाँ हैं अल्लाह की, जो बताई जाती हैं अम्बिया को, उसके वो मतलब नहीं होते। क्योंकि अल्लाह पाक को बड़ा मुश्किल है अपनी बात को वजाहत करना। बता दिया तो वो नबी ज़्यादा शातिर है, तो फिर वो अपने मफहूम में जहाँ फिट हो वहाँ फिट कर सके। या नबी ने अगर फिट नहीं किए तो उसके उम्मती, ज़ाहिरी बात है, दुनिया है, अक्लमंद बहुत से, एक से एक, तो फिर वो देखेंगे कहाँ ये फिट हो रहा है, वहाँ फिट करेंगे। ये कुलिया कायदा बड़ा ज़बरदस्त है, और इसमें उनको कोई जो है वो हरा भी नहीं सकता अगर इसको पकड़ लें, इतना मैं जानता हूँ। जी बहुत शुक्रिया।
अच्छा जी करें बात, कौन बात करना चाहता है? नहीं ये भाई है, हाँ, मैं पूछ ली आप पूछे जो भी है उससे बात पूछा करिए। अली मौसम साहब वही है जो पहले भी आए थे ना, वो दूसरी ब्राड मेरे वाली पे, लेकिन वो ब्राड गिर गई नेटवर्क के ना होने की वजह से। ये अली भाई असल में मेरा टेस्ट लेके मुझे कुछ देंगे, मुझे कुछ ना कुछ ये देंगे। मेरा ख्याल है कि मेरा टेस्ट लेंगे कि मैं मुसलमान हूँ या नहीं। मैं अगर मुसलमान निकला या मेरा ईमान इनकी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक निकला तो ये मुझे कुछ तमगा देने वाले हैं। वहाँ पर इस तरह की बात चल रही थी, मैं इनसे पूछ रहा था कि भाई आपके सवालों के जवाब देकर अगर मैं पास हो गया तो आप मुझे क्या देंगे, ये बात चल रही थी तो ब्राड गिर गई। जी अली मौसम साहब आप कर सकते हैं मोहतरम, आप सवाल करना चाहते हैं। सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो ना ब्राड गिर जाती कभी ड्राइव करते हुए ना, सिग्नल किसी जगह पर नहीं आते, तो मैं ब्राड खुद चला रहा था तो मेरे वाली ब्राड जाहिर है कि अगर सिग्नल उस पर सर्वर पे नहीं आएंगे तो ब्राड तो गिर जाएगी। वो ब्राड बंद हो गई थी। बाद में अली की ब्राड पे हम यहाँ बैठे आपका इंतज़ार कर रहे थे। अब आप आए हैं तो आप फरमाएं कौन सा सवाल आप करना चाहते हैं, करें मुझसे सवाल। सवाल यही है कि आपका जो कादियानी दज्जाल है उसकी क्या अकीदा है? मिर्ज़ा कादियानी दज्जाल के बारे में क्या अकीदा है? जी अच्छा जी, इसका मैं क्या जवाब दूं तो आप मुझे शाबाश देंगे, और क्या जवाब दूंगा तो मुझ पे आप लानत डालेंगे। आप बता रहे थे ना उस वक्त कि अगर सही जवाब दोगे तो शाबाश मिलेगी, गलत जवाब दोगे तो लानतें मिलेंगी। क्या मैं जवाब दूं इसका? अगर आप उस पर लानत भेजते हैं, मर्ज़ई को गलत बोलते हैं तो मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपके पीछे पीछे ठीक है। जो मेरा मर्ज़ई को गलत कैसे बोलना है, यानी किस तरह का गलत बोलना है? आप अकीदा वादे होना चाहिए कि ये मेरा ये क्या वो नबी नहीं है। नहीं, मेरा अकीदा वाज़ेह हो जाएगा तो फिर आप मुझे क्या देंगे? मसला तो यहाँ पे रुका हुआ था ना भाईजान, अली भाईजान। मैं यही कह रहा हूँ कि मैं आपके पीछे पीछे अगर आप उसको नबी नहीं मानते नहीं, आप मेरे पीछे पीछे चलेंगे। मैंने कोई मैं पीर खाना तो मैंने खोला हुआ नहीं है, मैं बैठे तो लोगों की लेता नहीं हूँ। अगर कोई बंदा उसको गलत कहता है तो हम उसके पीछे हैं। किस तरह का गलत आप कहना चाहते हैं, किस तरह का? यानी कि मतलब उसको आप बोले कि ये नबूवत का जो उसने दावा किया झूठ है। तो हम आपके पास दलील है? आपके पास दलील है पेश करने के लिए कि जो उसने नबूवत का दावा किया है वो झूठा है? आप वो दलील पेश कर दें तो मैं आपके पीछे लग के कह दूंगा कि उसका दावा नबूवत का झूठा है। अगर अपना अकीदा वाज़ेह कर देंगे तो फिर मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, मेरी बात आपने समझी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना कि मैं ये कहूँ कि उसने नबूवत का झूठा दावा किया, यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल। अगर आप उसके लिए ये तो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, अकीदा तो अपना अपना फिर होता है। अगर आप मेरे पास आए हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मुझ पे कोई जिद कर रहे हैं तो जाहिर है कि आपकी कोई ख्वाहिश है ना कि मैं वो कहूँ जो आप चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश ये है अमर साहब कि आप मिर्ज़ा कादियानी मुर्तद को मेरी तरह बोलें कि वो नबी नहीं है, उसने नबूवत का झूठा। हाँ, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ, पर थोड़ा सा मुझे दलील दे देना ताकि मैं मुतमिन हो के आपके पीछे डट जाऊँ और कहूँ कि उसने झूठा नबूवत का दावा किया है। दलील कौन सी है आपके पास? भाई कोई ऐसा दावा नहीं है, कोई ऐसा दावा नहीं है। वो ज़िल्ली बरूज़ी गैर हकीकी गैर शरई नबी अपने आप को कह चुके हैं। देखें ना, तुम्हें कोरा जवाब है, आपने क्या कोरा दिया जवाब है। ये क्यों नहीं कह रहे? भाई तुम्हें कोरा जवाब है। वो आपकी तरफ से कोरा जवाब होगा, मेरी तरफ से कोई कोरा जवाब नहीं है। मैं तो अली भाई का एहतराम करता हूँ,
वो मुझे दलील देंगे तो मैं उनके पीछे लग के कह दूंगा मिर्जा कादियानी ने झूठा नबूवत का दावा किया। भाईजान तुमको, मुझे, अली को, सबको पूरा जवाब है। उसने दावा किया हुआ है जिल्ली बुरूजी गैर हकीकी गैर शरई नबी का जवाब है तुम सबको। वहाँ पर हमारा शक करना बनता ही नहीं। जी कहाँ पर? जी जो उसने नबूवत का दावा किया है। हाँ तो फिर दावा किया उसने ना भाई, हम तो नहीं मानते, हम तो झूठा कज़ाब कहते हैं ना भाई। मैं भी आपके साथ तो ये भी बोले ना। काबू कर ले नजीर साहब को, मैं आपके साथ हूँ पीर साहब। आमिर नजीर साहब को साफ जवाब है, जिल्ली बुरूजी गैर शरई गैर हकीकी उन्होंने दावा किया हुआ एक खिड़की आमिर साहब थी। क्यों नहीं भाईजान आपको मालूम नहीं है, वहाँ सीरत सिद्दीकी की एक खिड़की थी, समझ रहे? उस खिड़की से आना होगा। अब उस खिड़की का मतलब आप जानते नहीं, फना फिर रसूल। आप जरा वजाहत कीजिए, ये सीरत सिद्दीकी की खिड़की कौन सी है? अगर हिम्मत है तो बताइए। आपका अकीदा क्या है? मेरा अकीदा ये मेरा अकीदा है कि मैं एक पुरबाश मुसलमान हूँ और अपने जो है किरदार की वजह से, अच्छाई की वजह से अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि मेरी गुनाहों को माफ़ करके मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो है हौज़ कौसर का प्याला नसीब फरमाएंगे, ये उम्मीद करता हूँ। हूँ बहुत बड़ा गुनहगार। बेशक सब बहुत बड़े गुनहगार हैं, मैंने भी इनको यही आते दफा बोला था। भाई उनको छोड़िए, बताइए अली साहब बताइए सीरत सिद्दीकी क्या है? और सीरत सिद्दीकी को अगर कोई नहीं समझता, फना फिर रसूल है। जरा वजाहत कीजिए, फना फिर रसूल क्या है? पहले वाला मसला तो हल हुआ नहीं कि आमिर साहब क्यों नहीं बोल रहे अपने मुंह। आमिर साहब क्या कोई किसी का जो है वो तनख्वाह खोर हैं कि बोले? आप क्यों नहीं बोलते? क्या आप उनको तनख्वाह देते? फितना है। मैं भी कौन फितना है? आमिर भाई बोलो, क्या बोले? गुलाम अहमद नहीं बोलता, उसको मना है बोलना। क्यों मना है? क्या भाई ये मुहर्रम के दिन गुजरे हैं, अभी आखिरी दिन है, ये आज जो है ख़त्म हुआ है कल, तो आज के दिन वो नहीं बोलते, उनको मना है। मैंने मना किया है, पीर हूँ। आप तो उस वक्त नहीं थे, आप उनकी हुआ में आए थे जब मैंने 1909 में जिल्ली बुरूजी रंग में मिर्जा जी से खुद मुनाजरा किया था। बुध का दिन था, 3 बजे। आपने तो किया, आपको तो मैंने बोला भी नहीं कि आप आमिर साहब से मैंने बोला कि वो आमिर साहब को छोड़े, उनको मैंने कह दिया कि आप बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? बोलना हक बनता है उनका। अगर आप 1,000 यूरो दे देंगे मुझे, अभी उनको कहूंगा बोलेगा, जो कहेगा बोलेगा। देखें आप बात के बीच में आ रहे हैं, मेरा सवाल उनसे था। क्यों उससे सवाल है? इसकी वजह क्या है उसके सवाल करने की? उनसे मेरा सवाल है, वैसे आया मैं। क्यों भाई उनसे सवाल है? जाना नहीं चौधरी बस मेरा उनसे जाने की क्या? मुझे किसी ने बोला है कि मेरा दिल मानता ही नहीं कि आप सवाल करें। मेरा दिल को देख लीजिए, मानता ही नहीं। मुझसे सवाल कीजिए, जो पूछना है। नहीं देखे ना, मुझे किसी ने बताया है कि आमिर साहब से ये सवाल करें, वो कौन है? क्या देते हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। वो कौन है? मैंने तो किसी को नहीं कहा है। नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने मुझे बोला, मैंने तो बोला ही नहीं है ये। मुझे किसी ने बोला था कि आमिर अच्छा भाईजान, सवाल करें कि मिर्जा गुलाम अहमद आप शिया हैं? जो भाईजान आप शिया क्या मानते हैं? भाईजान आप अहले तशय्या भाई हैं? देखें अहले तशय्या बाद में देखेंगे कौन है, बात हो रही है। एक सवाल है छोटा सा, भाईजान आप अहले तशय्या में से? देखें आप सैयद होंगे, मैं एहतराम करता हूँ आपका, मैं नहीं बहस करना चाहता हूँ। भाई मेरे, आप हमारे अहले तशय्या भाई में से हैं, मोमिन भाई हैं आप? मोमन क्या होता है मुझे नहीं मालूम। मैं आपको मोमिन नहीं मालूम? जो अमर नज़ीर साहब से, वो क्यों नहीं जवाब देते? दिल खोल के मुझसे सवाल कीजिए। मुझे आप पर तो मैं बर्जमान हूँ इस वक्त। अवल अरे मुझ पे शक कीजिए, मुझ पे शक कीजिए, आपका शक मुझ पे बनता है।
نہیں نہیں، آپ نے تو خود بول دیا کہ مرزا جو ہے کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ مسلمانوں کو یہی کہتے ہیں، ابھی بول دیں گے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے۔ ہاں تو یہ عامر صاحب کیوں نہیں بولتے؟ یہی اچھا پیر صاحب، عامر صاحب کو منع ہے بولنا۔ کیوں منع ہے؟ کیا بات ہے؟ میرے سامنے 1902 میں جب مناظرہ کیا جا رہا تھا جی ہاں، یہ پوچھیں ان سے کس جگہ انہوں نے دعویٰ کیا، کون سے نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ جی، ذلی بروزی، غیر حقیقی، غیر شرعی۔ وہی تو عامر صاحب کیوں بات نہیں کرتے؟ لوگوں کو کہتے ہیں میرا خیال ہے ہو رہا ہے۔ بھائی جان وہ ان کو منع ہے نا بولنا، آپ سمجھا کریں نا، میں نے منع کر لیا ہے۔ ایک پیر کی حیثیت ہے کہ کسی کو منع کر سکتے ہیں۔ پیر صاحب جب آپ نے نہیں تھا منع کیا تب بھی نہیں تھے بول رہے۔ میں نے ان کو منع کیا ہوا ہے، جب تک مجھ سے پوچھیں گے نہیں بولیں گے نہیں خیر سے۔ آپ مہربانی کریں ان کو بولیں، مہربانی کریں۔ میں نے ایک بات کہہ دیا۔ مسلمان ایک مرتبہ ایک بات کہتا ہے، اپنے جو ہے وہ بار بار اپنی جو ہے قول کو بدلتا نہیں، ایک مرتبہ کہہ دیا تو کہہ دیا۔ آپ یہ چاہتے ہیں آج کچھ اوپر آ نہیں سکتے کیا؟ براڈ بین ہوگی ہے کیسا صاحب؟ اچھا بھائی جان آپ بتا دیجئے، آپ ہمارے اہل تشیعہ بھائیوں میں سے ہیں؟ وہ نیچے شیدہ کباڑی کیا کہہ رہے ہیں؟ علی صاحب فتوے لگا رہے ہیں۔ سیدھا کبالی کو کال پہ لے لیتے ہیں، ایسی کون سی بات ہے؟ ہاں اس کو کال پہ لینا پہلے۔ یہ دیکھو ہلکی پارٹی بڑھ رہی ہے، نجف صاحب بھی آ گئے ہیں کہ کہو میں موجود ہوں، مشکل نہیں ہے، مانتے ملک جاؤ۔ کیسر کو پوچھنے ہیں جی، ملک کیسر کو پوچھنے ہیں۔ ملک کیسر صاحب بولو جی، کی ہو گیا؟ ملک کیسر صاحب کو میں جانتا ہوں، اہل حدیث، بریلوی، شیعہ، دیوبندی، مالکی، حنفی، شافعی ہیں یہ۔ ان کو کون پکڑ سکتا ہے؟ جی ملک کیسر صاحب، قادیانیوں باز آ جاؤ آپ لوگ۔ باز آ گئے بھائی جان۔ علی بھائی، عامر رضی صاحب وہ ہستی ہیں، آپ یقین کیجئے، اللہ کرے کہ وہ نہ سن رہے ہوں، اگر سن رہے ہیں تو 100 مرتبہ ان کو استغفار پڑھ لینا چاہیے۔ وہ ہستی ہیں اس دور میں نایاب کہ ان جیسا ہستی ملنا مشکل ہے۔ اللہ کے بندو تم لوگ کو ہو کیا گیا ہے؟ تمہارا اس ابھی فی الحال پریزنٹ جس کو کہتے ہیں عامر نذیر کا مقابلہ کوئی بھی عالم دین بھی نہیں کر سکتا قادیانیت کے بارے میں۔ میرے اور آپ جیسے ایک لفظ کا جواب نہیں دے سکتے ڈرپوک عامر نذیر صاحب کے اب سے آ کے سوال جواب کریں گے، اپنا عقیدہ بتا دو، اپنا یہ بتا دو۔ بھائی جان اللہ کے لیے کچھ تو حیا کرو کسی کا، عمر میں بھی بڑے ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو جو ملکہ دیا ہوا ہے نا مجھ میں موجود ہے نا آپ میں موجود ہے، اللہ کے لیے چھوڑ دیجئے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آئیے ہاتھ بڑھائیے، کچھ سیکھ کے جائیے۔ بھائی جان آپ کا مقام ہے کہ اس سے سوال جواب کریں۔ دیکھیں اگر مجھے اس بات کا جواب دے دو، کیا آپ کا مقام ہے کہ عامر نذیر صاحب سے سوال جواب کریں؟ جی ہم کسی سے بھی سوال یہ تماشا مت کرو پلیز اللہ کے لیے، دیکھیں آپ کے کوئی حق نہیں ہے سوال کرنے کا۔ یہ آپ کیسے پابندی کسی سے سوال کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے میں کہتا ہوں کہ وجہ اس کی ہے، وجہ اس کی اگر میں آپ کو 3 سوال پوچھ لوں، تینوں میں سے ایک کا جواب نہیں دے سکتے۔ 3 سوال آپ کو علمی سوال، سن لیجئے، علمی سوال میں آپ کو 3 پوچھ لوں، تینوں میں سے ایک کا جواب نہیں دے سکتے آپ۔ میں نے سوال ایسا کیا ہے جو ان کا عقیدہ ہے۔ یہ سوال نہیں ہے، یہ آپ کا بچپنا ہے، یہ آپ لوگوں کا اناد ہے، یہ آپ لوگ کا ضد ہے۔ آپ لوگ پتہ نہیں اپنے بھائیوں سے کیوں کرودھ رکھتے ہیں۔ آئیے سیکھیے، عامر نذیر صاحب سے سیکھیے۔ کیا تھا جی اگر وہ مجھے بتا دیتے ان کا کیا جاتا ہے؟ اگر آپ یہاں پر بیٹھ کے آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے ہر آدمی آئے گا، آپ قسم کھاؤ، آپ کیا لعنت کرتے ہیں نہیں، آپ بتاؤ آپ کا کیا عقیدہ ہے، ہر جو ہے ایرا گیرا آ کے یہی سوال کرے گا۔ بھائی آپ ہم ایرے گہرے ہیں، بات سنیے، ہاں بالکل، آپ کو کون جانتا ہے؟ سوال تو میں نے کیا ہے۔ ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں نا۔ بات یہ ہے کسی کو اگر آپ نے جاننا ہے نا، 2-4 دن اس کے ساتھ رہیں، اس کی گفتگو سنیں،
آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا یہ ہے کون. پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی پیارے بھائی. بروڑوں میں آ کر اپنے بھائی سے جو ہے وہ سینگ پسانا اور اپنے بھائی کو اپنے لفظوں میں ہی جو ہے وہ بدماشی کر کر کے اس کو ٹارچر کرنا، یہ کہاں تک درست ہوگا؟ یہ کب تک ٹھیک ہے؟ دیکھیں اگر اپنا بھائی ہمیں خود ہی بتا دے تو ہم معذرت کرتے ہیں. کتنے بندے میرے سے پوچھ لو یار پیر صاحب، اسے کو میرے سے پوچھ لو میرے بھائی، میرے سے پوچھ لو میرے بھائی، میرے سے پوچھ لو. دیکھیں کیا بھائی سوال ہے آپ کا؟ اگر وہ بتا دیں تو ان کا کیا جاتا ہے؟ عمر بھائی میرے ایک سے میں کھولو سو ایک بار اس بندے دا پتہ نہیں کی دماغ لایا کتوں سوال لے کے آیا تو یار. پہلے کیا پوچھا کیا ہے آپ نے؟ کیا پوچھا کیا ہے آپ نے؟ یہی بولا ہے کہ مرزا قادیانی مرتد ہے، جو اس کے بارے میں بولیں کہ وہ کتوں لے گیا غلط آدمی ہے، یار؟ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے. کیوں نہیں بول؟ علی صاحب میں تمہیں ایک گل کراں، ایک منٹ. کیسر بھائی نے نہیں میرے بھائی اگر کوئی بندہ مسلمان ہے اس کو بندہ کہتا ہے تم کلمہ پڑھ لو پھر دوبارہ، تو کیا ہوگا؟ ثواب ہی ملے گا. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرتد کو مرتد ہی کہنا ہے نا. کیسر بھائی کرو. ہاں مگر آپ کیا چاہتے ہیں ہم کیا کہیں اس کو؟ میں چاہتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے جب کوئی بندہ بھی کہتا ہے نا مرزا دجال فتنہ قادیانی جو بھی ہے اس نے وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. اچھا آپ جب ان کا عامر صاحب نبوت جیسے کا بندے بولیں گے نا ایک مجھے منٹ بہت سکون ملے گا. اب آپ کی بات ختم ہوئی. اب آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کس جگہ پر نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ میرے بھائی پہلے وہ آپ کا علمی لیول چیک کریں. میں بولوں وہ بولے ایک ہی بات ہے. اب آپ ان کا نبوت کا دعویٰ دکھائیں کہ کس جگہ پر انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کیا بندے کو چھوڑو، آپ اتنی بات کرو. ذلیل آدمی نے کیا. ہر آدمی ادھر براڈ بنا کر بیٹھا ہوا ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ تو آپ نے لوگوں کو دیکھ کے یہ عقیدہ بنا لیا. لوگ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں میرے بھائی. نہیں یہ تو ابھی آپ دکھائیں کہ کہاں دعویٰ، کہ اس نے کیا جھوٹا دعویٰ. لیکن آپ کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا. اچھا آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے نا کس جگہ پہ. جماعت کا جو خلیفہ ہے نا 6واں خلیفہ یہ علی ہے جو آیا ہوا ہے نا، یہ ان کی جماعت کا 6واں خلیفہ ہے. آپ کو معلوم ہے نا میں ان پر آپ بولتے ہو خلیفہ ہے. اب یہ بھی تو اچھا آپ بتاؤ نا کہ دعویٰ کس جگہ پر ہمیں بولو نا. آپ ملک کیسر بھائی، بھائی جان، یہ ہر آدمی آ کے یہ کہے گا آسکانی صاحب کلمہ پڑھو، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ خباثت ہے اس کی، جبکہ وہ جانتا ہے آسکانی مسلمان ہے. سمجھ رہے؟ ایسا خبیث نہیں بننا چاہیے کسی کو. تھوڑا سا یہ ہوتی ہے خباثت. ہاں جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ کیا لیکن ان کو پتہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ کس جگہ پر نبوت کا دعویٰ کیا ہے. بھائی جان یہ بات ہی ان کی غلط ہے کہ آ کے عامر نذیر سے سوال جواب کر رہے ہیں کہ آپ بتاؤ انہوں نے دعویٰ کیا یا نہیں کیا. بھائی عامر نذیر تجھے بھی درے مارتا رہتا ہے اور ان کو بھی درے مارتا رہتا ہے اور سب بے بس ہو. بالکل صحیح بات. یہ آ کے پوچھے گا بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں. بھائی جان آپ ہمارے بھائی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس طرح کی حرکتیں مت کیجیے. آپ آرام سے بیٹھیے، کسی کا ساتھ دے دیجئے، کسی کی گفتگو سن لیجئے. آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ ہے کون، کتنے پانی میں ہے یہ بھی معلوم ہو جائے گا اگر آپ کے دل میں واقع. میں آپ کو ایک تحریر دکھا دیتا ہوں علی صاحب، جہاں پر مرزا صاحب نے لکھا ہے. مرزا صاحب کدھر سے آ گئی؟ وہ دجال ہے، فتنہ ہے. وہ سن تو لو نا، میرے سامنے اس کو صاحب نہیں بولو. اچھا انہوں نے لکھا ہے فتنہ بولو اس کو صاحب. ایک منٹ میرے بھائی نہیں میرے بھائی فتنہ بولنا پڑے گا اس کو. اچھا میں فتنہ بول دیتا صاحب ہوں. نہیں آئے سے بولنا اس کو. اوکے سر. یہ سنتے ہوں گے صاحب آپ سے، میں نہیں سنوں گا. اچھا جی سر، وہ جو فتنہ ہے اس نے ایک جگہ پر لکھا ہے. ملک کیسر صاحب جی کیس جو ہے نا وہ کیس خراب نہ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ میری انٹیروگیشن کرنے آئے ہیں، آپ مرزا صاحب کو پھر صاحب کیا صاحب یہ عمر صاحب یہ غلط بات نہ کریں. مجھے وہ میری انٹیروگیشن کر رہے ہیں 6 مہینے سے، وہ مجھے فالو کر رہے ہیں 6 مہینے سے، وہ مجھے عمر صاحب میں آپ کی تعریف آج وہ میرا امتحان لینے آئے ہیں. مرزا صاحب نہیں بولنا، مرزا صاحب نہیں بولنا. آج وہ میرا امتحان لینے آئے ہیں کہ میں مسلمان ہوں یا میں. عمر بھائی شعیب والا کیس ہے، تسی رہن دو.
नहीं, मैं तो मलक साहब को कह रहा हूँ कि आप केस को जो है ना ख़राब कर रहे हैं और इंटेरोगेशन जिसकी चल रही है उसको छड़वा के तो नवा बंदा इंक्वायरी के तौर पर पेश करें इंक्वायरी अफसर के सामने। भाई जो तफ्तीशी अफसर होता है वो एक वक्त में एक ही बंदे की तफ्तीश कर, वो मेरी तफ्तीश कर रहे हैं, आप वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को पेश कर रहे हैं। जी अली भाई करें बात। जी जी मिर्जा गुलाम अहमद भाई आप अपने मुंह से जो मर्जी कहें, मेरे लायक क्या खिदमत है, मैंने आपकी क्या आप खिदमत क्यों की? उसके तरफदारी ले रहे हैं? जो मर्जी कहें, जो मर्जी कहें। मतलब आप मुंह पर मेरा कोई कंट्रोल है कि मैं आपको कहूँ ये कहो ये ना कहो? नहीं, आपका क्या मैं आपको रोक सकता हूँ? कहना चाहिए, कहना चाहिए। नहीं, मेरा अकीदा तो वो है जो आप मुझे बताएंगे, मैंने वो अकीदा अपनाना है, अभी बनाना है मैंने, और आपने मुझे शाबाश आपने देनी है। बनाया हुआ, मैंने अभी आपकी वीडियो भी देखी है, अभी आपकी वीडियो आप पहले तो मेरी वीडियो क्यों देख ली है? 6 महीने से आप मुझे फॉलो कर रहे हो और आज मेरी वीडियो देख रहे हो। लेकिन आज वीडियो देखी है। किसी ने बताया कि उनसे बताया कि साहब के बारे में आप मैंने कह दिया दजाल कुत्ते के बारे में, दजाल कुत्ते के बारे में जाके अमन हज़ीर साहब तो मतलब जनवरी से आप मुझे फॉलो कर रहे हो, जनवरी से आप मुझे फॉलो कर रहे हो और आज 18 जुलाई को आप मेरी वीडियो जाके टाइमलाइन पे चेक कर रहे हो कि मैं कौन हूँ। नहीं वो मुझे पता है, आप ठीक मुझे पता है, लेकिन मुझे आज किसी ने बोला है कि आज किसी ने आमिर साहब से आज पूछे वो क्या है तो मुझे जिसने आपको ये कहा है ना, जिसने आपको नहीं, आप भाई हैं, वो तो मसला कोई नहीं, कंफ्यूजन तो आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन जिसने आपको ये कहा है वो ईदी के झूले से उठाया था उसको किसी ने। किसको? वो ईदी का झूला नहीं बाहर पड़ा होता, वहां से मेरा लिए इनको उठाया किसी ने। हाँ नहीं, जिसने आपको ये कहा है कि जाके आमिर नजीर से पूछो। मुझे नहीं पता, किसने उठाया था, कौन है वो, लेकिन उसने नहीं, जिसने आपको ये जो मिर्जे की साइड लेता है, कौन है जो मिर्जे की साइड लेता है? किस बंदे की आप बात कर रहे हैं? जिसने मुझे बोला है, जारी बात है वो मिर्जा की साइड ही लेता होगा। उसने क्या बोला है आपको? उसके लफ्ज बताएं। कि आमिर साहब से उनके बारे में पूछे, आजकल वो पूछे किसकी साइड पर है, किसकी साइड पर है? हाँ, मिर्जे के बारे में सीधा बातें कर, उसने आपको कंफ्यूज कर दिया है। जी, तो मैंने बोला कि आमिर साहब को उसके खिलाफ थे तो ये तो हो नहीं सकता, तो मैं आपसे पूछने आ गया। नहीं, आप हमारे भाई हैं, आप पूछेंगे भी, बैठेंगे भी, चाय पियेंगे, पानी पियेंगे। नहीं, मैं सिर्फ आपसे इतना ही सुनना चाहता था, तो मैंने आपको सारी बात भी बता दी, नहीं वो तो मुझे सुबह का ही पता है, जब आप पहले आए थे ना 3-4 घंटे 5 घंटे पहले, उस वक्त का मुझे पता है कि आपको किसी ने भेजा है तो आप आए हैं, आप अकेले तो नहीं ना आए, आपको तो किसी ने भेजा है ना कि जाओ उससे पूछो। मैं आपके पास आ गया कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो मतलब मिर्जे के साइड ले। उसका नाम क्या है जिसने आपको भेजा? शीन से शुरू होता है? तो जरूर बताता। अच्छा, नाम का नहीं आपका तो उसकी ब्राड अपनी लगी हुई थी, क्योंकि मैं पहले भी सुनता रहा हूँ, आप अच्छी गुफ्तगू करते थे। आप तो फरमा रहे थे ना 6 महीने से आप मुझे सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, आप अच्छी गुफ्तगू करते थे, तो लेकिन अभी जो मुझे कंफ्यूजन हुई है तो मैं इधर आ गया आपके पास। नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी, ये तो हमारा वादा है आपसे। जी बिल्कुल, कंफ्यूजन तो खत्म हो जाएगी, पर पता लगे वो बंदा उसने अपनी ब्राड लगाई हुई थी, कंफ्यूज कर रहा था लोगों को। ब्राड पर वो मैं ब्राड पर गया था तो उधर उसने बात कर दी, झूठा वो होगा। अगर आप बात करेंगे तो पता चलेगा उसने झूठ बोला या सच बोला। आमिर भाई वकील चाहिए थे, राजा साहब आ गए ने। राजा साहब आ गए ने, इंग्लैंड दे ने, यूके दे ने, वकील ने, ते इन्हां मैं वकील कर लेना। राजा साहब जी, तफ्तीश जारी है, अली भाई आए हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मिर्जा कादियानी के बारे में अपना अकीदा साफ करो।
वाश गाफ अल्फाज में अपना अकीदा बयान करो, अपने आप को क्लियर करो। मैं पूछ रहा था कि भाई अगर मैंने क्लियर कर लिया तो आप मुझे क्या देंगे? तो बस ये बहस हो रही थी, वो फिर ब्राड गिर गई, फिर दोबारा ये अभी तशरीफ़ लाए हैं, तो वो मेरी तफ्तीश कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ। कोई थोड़ी मेरी मदद करे, आप तो वकील हैं, वो तफ्तीशी अफसर हैं, मैं बीच में मुलजम हूँ, मेरे पर इल्ज़ाम है। मेरे ख्याल में आप अमर भाई नहीं, पहले पीर अस्कानी भाई सफाइयाँ दे दे के आपकी नहीं, आप इससे ही तफ्तीश करनी है भाईजान। नहीं आप वकील साहब केस को समझें। नहीं, ये मेरा ख्याल है ऐसा केस है, ये मेरा ख्याल है जिसमें वकील के अपील होने की भी जरूरत नहीं है और न ही आप किसी तारफ के मोहताज हैं। तो हम तो शर्मिंदा होंगे ये कहकर भी कि आमिर नज़ीर को भी वकील की जरूरत पड़ गई है। तो एक होता है जो, लेकिन मेरी भी एक मजबूरी है ना, मेरी भी एक प्रॉब्लम है ना, आपको पता ही है मेरे असूल का कि जब कोई बंदा मेरी इंटेरोगेशन करता है तो मुझे भी वो बात बतानी नहीं ना आती, सीधा बोलना नहीं ना आता। मेरे आगे भी तो एक मसला खड़ा है ना, मैं वो पूछ रहे हैं मुझसे मुसलसल पिछले कई घंटों से पूछ रहे हैं मिर्जा कादियानी को क्या मानते हो, मैं जवाब नहीं दे पा रहा। आपको पता है मुझे जवाब सीधा देना आता नहीं है। आप मुझे गलत जवाब दे दें, मैं छोटा हूँ, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। चलो जी, ये कज़ाब समझते हैं, आगे बढ़े। मैं कह रहा हूँ जैसा भी जवाब दे दे मैं बर्दाश्त कर लूंगा। ये कज़ाब गलत सुनते हैं, बोल मैं रहे बता देता हूँ आपको जी। भाई मसला सिर्फ ये है कि मैं ये पूछ रहा हूँ अली भाई कि आप मुझे ये बता दें कि जब मेरा ईमान पास हो जाएगा और मैं आपको सही मोमन पक्का सच्चा ठेठ मुसलमान दिखाई दूंगा तो मुझे इनाम क्या मिलेगा आपकी तरफ से? सवाल तो ये है जो सुबह से मुझे भी इसका जवाब नहीं मिल रहा ना भाईजान। ये तो उन्होंने बताया कि वो आपके मुरीद हो जाएंगे। नहीं तो सिद्धू मूसे 295 सच बोलेगा सच बोलेगा तो मेरे 295 जग करेगा तरक्की पुत चलो कि ना चौहान साहब दसन दे देन दी जमात दे ना चौहान साहब दसन दे मिर्जा साहब नु मनन वाले ने जी की सवाल है कि आमिर भाई मिर्जा कादियानी साहब को क्या मानते हैं? ये सवाल। मिर्जा उम्मती नबी ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ? अच्छा अमर भाई, मैं थोड़ी गुजारिश करूँगा उस बच्चे थोड़ा दिमाग का भरे है हनी मौलम साहब का। नहीं, अगर उम्मती नबी मानते हैं तो साबित करें। हेलो ये वो कहते हैं हमने नहीं, मैंने ये कहा था, आपने जो करना कर ले। चौहान साहब आप अवे थे, मैंने ये कहा था कि मैं मिर्जा साहब को हर वो लफ्ज कहने के लिए तैयार हूँ जो आप मेरे भाई हैं, जो आप कहेंगे। दलील के साथ मोमन जीता है, दलील के साथ मरता है। फिर आपने अच्छा जो भी है अली मैं दलील से मुझे दलील दे दें, मिर्जे को साहब नहीं बोलना, मिर्जे को साहब नहीं बोलना। हाँ ठीक है, मैं नहीं बोलता, जो आप कहेंगे मैं वो बोलूंगा, पर मुझे दलील तो दो ना, किस दलील के पीछे लग के मैंने क्या कहना है? मैं कहाँ लिखा हुआ है दजाल है? दजाल कुरान में लिखा हुआ है, बुखारी में लिखा हुआ का दावा कर रहा है, नबूवत का दावा कर रहा है। नहीं, उसको दलील तो पेश करें ना भाई। कुरान में लिखा हुआ है जो नबूवत का दावा करता है दजाल होता है। बनाई की वीडियोस हैं जो पहले आपने बनाए, मतलब है कि हदीस बुखारी में लिखा हुआ है नबी पाक के बाद जो नबूवत का दावा करेगा वो दजाल होगा। खुद आप देख लें, अपनी वीडियो खुद देख लें, किसी की बात ही नहीं करते। किसी की बात ही नहीं करते। ये आमिर साहब को अपनी वीडियो भूल जाती है, उनको याद करवा जाती है। हाँ